ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر عطاء اللہ تارڑ کا کہنا ہے بدھ کو پرویز الہی پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے کے بعد عطاء اللہ تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیا ہے۔ 9:51 پر وزیر اعلیٰ کے خلاف، 9:52 پر اسپیکر اور 9:53 پر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ میری ابھی گورنر ہاؤس میں کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، تو گورنر پنجاب نے آج رات 8:40 پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے۔ اس ضمن میں گورنر پنجاب کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جو پروکلیمیشن اور آرڈر ایشو کیا گیا ہے اس کی کاپی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو بھی موصول ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ایک کاپی سیکریٹری اسمبلی کو بھی موصول ہو چکی ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا، ہمارے پاس تعداد پوری ہے کہ نہیں وہ بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ فیصلہ وہی ہوگا جو آصف زرداری، شہباز شریف اور اتحادی چاہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کا فیصلہ اتحادی کریں گے۔ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد پورے انہوں نے کرنے ہیں جی، 186 ہم نے نہیں کرنے، تو ابھی تو وہ پورے کرے نا، اس کے بعد ہم اپنی تعداد بھی بتائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا، ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہیں، ہم نے نہیں۔ کسی فرد واحد کو حق نہیں کہ وہ اپنی خوشنودی کے لیے اسمبلیاں توڑ دے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ زین مدنی، حسینی، سٹی 42، لاہور۔ جبکہ گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 21 دسمبر سے پہر 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان کے دستخط کے بعد حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 21 دسمبر سے پہر 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان کے دستخط کے بعد یہ حکم نامہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ بدلتی صورتحال کے پیش نظر لاہور سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے آج خاصا مصروف دن گزارا۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جہاں پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی رہنماؤں پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری نے کہا، جمہوریت اور جمہوری اداروں کی بقا نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ ملک میں جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب کا سیاسی پارا گرم، سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی آ گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے بلاول ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا عام اجلاس ہوا۔ پنجاب میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے رہنماؤں کو شہباز شریف اور چودھری شجاعت سے ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا۔ کہا، کسی کو جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ تحریک انصاف سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پارلیمانی اداروں کی بالادستی کے لیے پیپلز پارٹی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پارلیمانی رہنماؤں آصف علی زرداری کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ آصف زرداری سے سید حسن مرتضیٰ کی قیادت میں اراکین صوبائی اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ سابق صدر نے اراکین سے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔ بعد میں وفاقی وزیر صالح حسین بھی آصف زرداری سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ میرے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں، لیکن یہ وقت بات کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں، مجھ پر تنقید تحریک انصاف اور اس کے بیانیے پر تنقید ہے۔ 3.5 سال سے زیادہ عرصہ صوبے کی خدمت کی، ضمیر مطمئن ہے۔ عثمان بزدار نے شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کے معاملے پر نیب کی جانب سے تحقیقات پر عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ احتساب عدالت کی جانب سے عبوری ضمانت میں 5 جنوری تک توسیع کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے الزام پر کہا کہ ان کے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، بہترین گڈ گورننس تھی، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ میں اپنے تمام کولیگز کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ ہم چل کے آگے چیزوں کو بہتر کریں گے۔ میرے خیال میں میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے، یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں، تو میری تو
पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जब साबिक वज़ीर आला से सवाल किया गया कि आप पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं लेकिन आगे से पत्थर आ रहे हैं, उफ क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि हर एक का अपना ज़र्फ है। ये देख लें, हर किसी के अपने दिल की बात होती है, ये ज़मीर की बात होती है कि कौन क्या कहता है। बट मैंने कभी ना किसी के खिलाफ बात की है और न मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि जब वो तहसील नाजिम बने इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं थे। उन्होंने वाज़ा किया कि वो दूसरी बार भी तहसील नाजिम मुंतखब हुए, जब वो हार गया तो मुंतखब कैसे हुए। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे के मुख्तलिफ मुकामात पर हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदे इसरार खान से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। जी इसरार, क्या सूरत हाल है? लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। चंद रोज कबल शुरू होने वाला धुंध का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे रात गहरी होती है धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता है। इस वक्त रात गए का वक्त है, यही वजह है कि मोटरवे के बाज़ मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर मुल्तान मोटरवे को शदीद धुंध की वजह से फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक बंद किया गया है, जबकि M2 जो कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसे शदीद धुंध की वजह से लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बहालत मजबूरी सफ़र करें तो मुतबादिल रास्तों का सफ़र इख्तियार करें और गाड़ी कम रफ्तार पर चलाएं, एहतियात से चलाएं, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे ही धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी वाक़ई होगी मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस भी खासी मुतहर्रिक दिखाई देती है। जहां जहां पर मोटरवे के इंटरचेंजेस हैं वहां पर इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं ताकि लोगों की रहनुमाई की जा सके और मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के काबिल भी न रही। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहर की फ़ज़ा पर स्मोक के साए कड़े हो गए हैं। आपको बताते चले कि लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के काबिल भी नहीं रही है। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान, बताइएगा, मुसलसल इजाफा होता जा रहा है तो महकमा माहौलियात की टीमें क्या कर रही हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त सांस लेने के भी काबिल नहीं रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 पर पहुंच चुका है लाहौर का, जो कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी पूरी दुनिया में लाहौर इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से गंदा तरीन शहर माना जा रहा है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 जब पहुंच जाता है तो इसको इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जाता है। लाहौर के शहरी जिल्द की, आँखों की, सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। स्मोक का साया जो है वो कड़ा होता जा रहा है लाहौर की फ़िज़ा के ऊपर। माहिरीन ने ताकीद की है शहरियों को कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिएँ और जिल्द को बैरूनी फ़िज़ा से बचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और फ़िज़ा में जाने से गुरेज करें बिला ज़रूरत, वरना बीमारी आ सकती है। सांस की, आँखों की, जिल्द की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत बन चुकी है, जिल्द के लिए भी और सांस की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं इसी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। जी ठीक है उस्मान खादिम कम्बो, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में शदीद धुंध है। रनवे पर हद निगाह 350 मीटर से भी कम रह गया। हद निगाह में कमी के बायस पायलट्स को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। जद्दा से आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV738 को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, कहिएगा, धुंध में इजाफा हो गया है तो कब तक जो पायलट्स हैं वो हवा में ही तैयारा लेकर घूमेंगे, कब उनको लैंडिंग की इजाज़त मिलेगी?
जी बीलवर्स लाहौर एयरपोर्ट के तराज में शदीद धुंध के बाइस जो इस वक्त रनवे के ऊपर हद निगाह है वो 350 मीटर है, वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट के रनवे जो है वो तैयारों की लैंडिंग के लिए उसके हालात हैं वो सालकर है, वो नहीं दिखाई दे रहे। और इस वजह से जो जद्दा से सऊदी एयर की जो परवाज लाहौर आ रही थी SV 738 उसको भी लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई, जिसके बाद पायलट जो है वो तैयारी को फसा के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर है, वो हो चुका है और ATC के काम की इजाजत का मुंतज़िर है वो दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो एक और परवाज थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो कि जद्दा से ही लाहौर आ रही थी, उसके पायलट ने 350 मीटर की हद निगाह के ऊपर त्यारे की लैंडिंग की कोशिश की थी, जो कि कामयाबी से उस त्यारा है वो लैंड कर लिया है। और जायका ये कहना है जब तक त्यारे जो रनवे के ऊपर हद निगाह में बेहतरी नहीं होती और ATC के काम की तरफ इजाजत नहीं दी जाती, त्यारे को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तमाम किस्म की हदायत के ऊपर अमल दरामद करने की हदायत हैं वो की गई हैं। और ये कहा गया है कि रनवे के ऊपर हद निगाह में कमी के बाइस जो पायलट हजरात हैं वो ATC के काम की हिदायत के मुताबिक ही अमल दरामद करें। जी, हिदायत पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। पंजाब हुकूमत की तमाम नवाजिशात गुजरात के लिए जारी। गुजरात रीजन में पुलिस के दीगर यूनिट्स PHP, CTD, स्पेशल ब्रांच और IAB में IG ऑफिस की 820 नई असामियाँ तख्लीक करने की समरी पर 205 नई असामियों की मंजूरी दे दी गई। IG पंजाब की जानिब से गुजरात रीजन में पुलिस के दीगर यूनिट्स और IG ऑफिस से 820 नई असामियाँ तख्लीक करने की समरी भिजवाई थी। IG ऑफिस की जानिब से CTD, PHP, स्पेशल ब्रांच और IAB में ग्रेड 1 से ग्रेड 19 के अफसरान और एहलकारों की असामियों की मंजूरी मांगी गई थी। काबीना ने इब्तदाई तौर पर 205 सीटों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है, जबकि बाकी दीगर रीजन से मुलाजमीन को भिजवा कर कमी पूरी करने की मंजूरी भी दी गई है। गुजरात में CT ऑफिस के लिए 1 अरब 26 करोड़ के फंड की डिमांड की गई है। महकमा दाखिला ने फंड की कमी के पेश नजर 410 सीटें गुजरावाला डिवीजन से गुजरात डिवीजन को देने की तजवीज दे दी थी। बाकी 410 सीटों के लिए 50 करोड़ के अखराजात की मंजूरी के लिए भी मामला स्टैंडिंग कमेटी खजाना को भिजवाने की तजवीज दी गई थी। वजीर आला की मंजूरी के बाद समरी की काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 9 तरक्याती स्कीम्स के लिए बजट मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 18 अरब 76 करोड़ 73 लाख 38 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर ओवर हेड पैड्स ट्रेन क्रॉसिंग की सहूलियात की फराहमी के लिए 87 करोड़ 25 लाख 16 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। सगे रोड की बेहतरी बहाली के लिए 5 अरब 30 करोड़ 44 लाख 65 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। लाहौर रिंग रोड से कसूर बाईपास बरास्ता लद्दे के राव खान वाला और गग्गर विलेज रोड की तामीर के लिए 7 अरब रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई, जबकि जमीन के असूल के लिए 1 अरब 79 करोड़ 15 लाख 42 हज़ार रुपए की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा बाबू साबू इंटरसेक्शन को तलत पार्क से मिलाने वाले अंडरपास की तामीर के लिए 1 अरब 11 करोड़ 10 लाख 94 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से BRB कैनाल पुल तक मेन बरकी रोड की अपग्रेडेशन और 2 रोया करने के लिए 58 करोड़ 97 लाख 93 हज़ार रुपए मंजूर किए गए हैं। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी P&D बोर्ड अनवर सोहेल चौधरी समेत दीगर अफसरान और मेंबरान ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एडहॉक पर होने वाली भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी का कहना है डॉक्टर्स की भर्तियां पैसे लेकर की जा रही हैं। हुकूमत ने 12 घंटे में नोटिस ना लिया तो सर्विसेज बंद करके वजीर सेहत के दफ्तर का घेराव करेंगे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि पंजाब में 20,000 डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। मेडल लेने वाले डॉक्टर्स को मेरिट पर नौकरियां नहीं मिल रही, पैसे देने वाले डॉक्टर्स को नौकरियां दी जा रही हैं। 12 घंटे के अंदर एडहॉक भर्तियों पर नोटिस लिया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर डिस्ट्रिक्ट्स में या DCO की और ACO की बदमाशी बंद की जाए। ये वहाँ पे खवातीन को हरासा कर रहे हैं, ये वहाँ पे करप्शनों के बाजार खोल के बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे टेंडर्स के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये लोकल MP MNAs के साथ मिलकर करप्शन को भी असिस्ट कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स ने इल्जाम लगाया कि भर्तियों के लिए 36 डॉक्टर से 2 करोड़ रुपया लिया गया। वजीर सेहत के जिला में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पैटर्न इन चीफ YDA डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 100% इजाफा जबकि करप्शन में 2% इजाफा हुआ है। DC ऑफिस करप्शन का गढ़ है। डिस्ट्रिक्ट से 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम ऐसी कोई भी इनकी करतूत नहीं चलने देंगे। अब हमें मजबूर हो गए हैं, जब मसीहा को उसका हक ही ना मिले तो हम खाली ये मसीहा के लेबल के ऊपर नहीं रहेंगे कि आप मसीहा आप हड़ताल ना करें।
क्या मसीहा का पेट नहीं है? क्या मसीहा के बीवी बच्चे नहीं है? यंग डॉक्टर्स ने वजीर आला पंजाब से भर्तियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील की है। बसूरत दीगर एक्शन न लेने पर सीएम ऑफिस का घेराव करने की धमकी दी है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की कार्रवाई। मुल्तान रोड, रायवन रोड पर स्कीमों का इंफ्रास्ट्रक्चर मस्मार कर दिया। LDA ने भारी मशीनरी से 8 गैर मंजूर शुदा स्कीमों का इंफ्रास्ट्रक्चर मस्मार किया। पाम विलास, एहसास विलास, पंजाब स्टेट, मराका मार्केटिंग, ग्रीन व्यू लैंड सब डिवीजन, मोलमलाल नगर के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्कीमों की दफातर सरे बमहर जबकि सीवरेज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मस्मार किया गया। डिप्टी डायरेक्टर LDA अली रियाज सेखू ने कार्रवाई की, जबकि इस मौके पर पुलिस और LDA अमला भी मौजूद था। 95 साल के मोहम्मद वालिद का बेटे पर फ्रॉड का इल्जाम। बेटे की तरफ से धोखे के साथ दस्तखत करके मकान हथियाने पर बाप इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने मुलजिम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। माशरे में धोखाधड़ी की वारदातें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब वालिदैन भी महफूज नहीं रहे हैं। इस तरह का और केस सेशन कोर्ट में भी सामने आया, जहां मिस्री शाह का 95 साला ज़हूर इलाही बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर अदालत पहुंचा। मुअम्मल शख्स ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इसके छोटे बेटे ने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करके दूसरे बेटों का हक मार लिया है। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ 67,000 ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ। बड़ा रुपया खाता जी मुअम्मल शख्स अपने बड़े बेटे सज्जाद के सहारे सिविल जज हमेरा नवाज की अदालत में पेश हुआ। सज्जाद का कहना है कि छोटे भाई ने वरासती मकान पर जाल साजी से कब्जा कर लिया। वकील फरिया का कहना है कि मुअम्मल शख्स को इल्म ही नहीं था कि इससे दस्तखत कहाँ कराए जा रहे हैं। इनके बेटे ने गलत रजिस्ट्रियाँ से जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करवा के इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया है और अब वो इनको धमकियां वगैरह दे रहा है, जिसलिए ये अब यहाँ पे हमारे पास आई हैं अपनी केस के लिए, जो कि हमारा नवाज साहिबा के पास केस लगा हुआ है 21 जनवरी 2023 का। सिविल जज हमेरा नवाज ने मुअम्मल शख्स के बयान के बाद इसके बेटे इफ्तिखार को 21 जनवरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। और अब लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने का केस। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने की इंक्वायरी बंद करने या जारी रखने से मुतल्लिक नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या में पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से दिए जाने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत के एतराज पर करार दिया। इन तहाइफ की तफसीलात को खुफिया रखने की कानूनी नुक्ते का फैसला अदालत करेगी। जब किसी शख्सियत ने तोशाखाना तोहफा खरीद लिया तो फिर उसे टैक्स रिटर्न में जाहिर करना पड़ता है। अदालत आलिया में पेट्रोल बहरान स्कैंडल में मुलविस ओगरा अफसरान की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान की 1 रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 26 जनवरी को फरीकीन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। खराब व्हील चेयर देने पर माजूर तालिब इल्म सारिफ अदालत पहुँच गया। मोहम्मद असलान ने याकूब इंजीनियरिंग कंपनी बंद रोड के खिलाफ 10,20,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने कंपनी के मालिक को तलब कर लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास। सूबाई वजीर राजा बशारत ने कहा, स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। स्मोक के फैलाव का बायस बनने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। पंजाब असम्बली का इजलास 4 घंटे की ताखीर से पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। महकमा लोकल गवर्नमेंट के सवालात को सूबाई वजीर महमूद रशीद की गैर हाजिरी की वजह से मौखर कर दिया गया। लाहौर में बढ़ती स्मोक पर सूबाई वजीर राजा बशारत ने बताया, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है तो DC से जवाब तलब किया जाता है। ईवान में दी यूनिवर्सिटी ऑफ टबा टैक्सिंग बिल 2022 मुतारफ कराया गया। मुख्तलिफ बोर्ड इजलास में पेश की गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने पंजाब असम्बली का इजलास मंगल की दोपहर 2 बजे मुलतवी कर दिया। 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करेंगे। मुआविन खसूसी वज़ीर आला मुसद्दिक अब्बासी, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी खरीदी और अपने असासों में डिक्लेयर की। मुआविन खसूसी वज़ीर आला ब्राए एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, तर्जुमान वज़ीर आला मुसर्रत जमशेद ने DGPR ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुसर्रत जमशेद ने कहा, आज अदलिया ने कहा है कि तोशाखाना का सारा हिसाब अवाम के सामने रखा जाए। अब चोरों को सारा रिकॉर्ड अदलिया को पेश करना होगा। सुबह दोपहर शाम घड़ी घड़ी घड़ी। आज
آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک ہمارے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ان کی اپلیکیشن کے اوپر کہ پاکستان کے جو توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے بھی رکھا جائے اور اسے پبلک کیا جائے۔ مصدق عباسی نے کہا توشہ خانہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں۔ فرح گوگی نے گھڑی کم قیمت پر لے کر 50 کروڑ میں بیچ دی۔ گھڑی چور کا الزام لگانے والوں کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو کیس بنائیں، قوم کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنا بند کریں۔ گھڑی کم قیمت پہ لے کر 50 کروڑ روپے کی مس فرج شہزادی نے جا کے دبئی بیچ دی۔ اگر یہ آپ پاس ثبوت ہے تو مہربانی فرما کر آج ہی کیس دائر کر دیں، اگر نہیں ہے تو یہ غلط بیانی اور یہ جھوٹے بیانات کو بند کریں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے مزید کہا کہ نیب کو ترامیم کے بعد 140 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ NRO 2 NRO 1 کا بھی باپ ہے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ریسرچ کانفرنس چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد کہتے ہیں ریئل ورلڈ امپلیمنٹ نتائج کے لیے بنیادی اور اپلائیڈ ریسرچ کو یکجا کرنا ہوگا۔ چیئرمین PHEC ڈاکٹر مختار احمد نے کانفرنس میں خصوصی شرکت کی۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد، ریکٹر ڈاکٹر آصف رضا، DG عابد شیروانی اور دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا UMT تحقیق کے باعث پاکستان میں پہلی نجی یونیورسٹی بنی۔ وسائل کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ باہمی تعاون کے منصوبوں پر کام کیا جائے۔ چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی عابد میر نے پارکنگ کمپنی میں سیاسی اور کرمنل مافیا ہونے کی نشاندہی کر دی۔ کہتے ہیں کمپنی کے سائٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پارکنگ بائی لاز اور TORs کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ منظوری ہوتے ہی پارکنگ سائٹس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی عابد میر نے بورڈ ممبرز آمینہ عامر، سلمان اکبر، فارین عامر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا سیاسی مافیا اور کارپوریٹ نے پارکنگ کمپنی کو یرغمال بنائے رکھا ہے۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب شفقت حسین پاندہ کی جناب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون لاہور سید توصیف شاہ اور ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن لاہور عمران علی گرائیہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ قذافی اسٹیڈیم میں مسلم لیگ نون لاہور کے رہنماؤں کی بیٹھک ہوئی۔ تقریب میں MPA ماجد ظہور، مہر محمود، نذیر خان سواتی، میاں طارق نے شرکت کی۔ مجید چند، صلاح الدین پپی، شہباز حیدر، تنویر نثار گجر اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ MS اسکول سسٹم میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد، بچوں اور اساتذہ نے علاقائی ملبوسات زیب تن کیے۔ کلچر فیسٹیول میں بچوں کے لیے اونٹ کی سواری، تانگے کی سواری سمیت دیگر تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ فیسٹیول میں ایک ایسے گاؤں کا منظر بھی پیش کیا گیا جس میں شرکا کے لیے پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھیرے گئے۔ کوئی پٹھان، پنجابی، سندھی تو کوئی بلوچی کپڑے زیب تن کیے ہوا تھا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہم مصروف زندگی میں اپنی ثقافت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایسی تقریب کا انعقاد ہمیں اپنی ثقافت سے قریب کرتا ہے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے بڑا ضروری ہے اور خاص طور پہ ان بچوں کو بتانا کہ ہمارے پاکستان کی ثقافت کیا ہے۔ ثقافت کے لحاظ سے ہم نے 5 صوبوں کے جو ہیں اس لحاظ سے ہم نے اس کا انعقاد کیا اور ماشاءاللہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا مقصد ہے کہ لوگ اپنی پرانیاں یاداں بھول گئے نے۔ اسی صرف ایسا جاننا مقصد ہے کہ اپنے پرانے کلچر نو یاد کریے، اپنی روایات نو یاد رکھیے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو نمایاں کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں پنجاب دے کلچر نو ریپرزینٹ کر رہی ہوں ایتھے۔ میں جویں کہ تسی دیکھ سکدے ہو کلڑ مٹیار دا ہولیا اپنایا ہویا ہے تے میں اپنے پنجاب دی دیسی ثقافت نو ایتھے نمایاں کرن لئی MS اسکول دے ثقافتی میلے وچ شریک ہوئی ہوں۔ میں ایتھے ایک پنڈ دا چودھری دے طور تے آیا ہاں تے جیڑا اے جو بھی دیکھ رہے ہو تسی اے ساری میری ڈریسنگ تے اے لاگے چاگے اے میلہ لایا گیا ہے۔ بچوں نے میوزک کی تھاپ پر خوب رقص بھی کیا اور ثقافتی میلے کو انجوائے کیا۔ طالب علم کے لیے ایک ایسی تقریبات کا انعقاد بچوں کو پاکستانی ثقافت سے فریب کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر نے لاہور پریس کلب کے تعاون سے مائیگریشن میڈیا ایوارڈز 2022 کا انعقاد کیا۔ ممبر پنجاب اسمبلی سید یاور عباسی بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ PC ہوٹل میں تقریب ہجرت کے مسائل پر تعاون، بہتر معلومات کو تسلیم کرنے، صحافی اور میڈیا کے نمائندوں کے کام کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے منعقد کی گئی، جنہوں نے گزشتہ 8 ماہ میں ہجرت کے موضوع کو رپورٹنگ کا حصہ بنایا۔ میڈیا مائیگریشن ایوارڈز کے مقابلے میں پاکستان بھر سے ہجرت پر 45 سے زائد رپورٹ موصول ہوئی۔ پروجیکٹ مینیجر ہنا مقصود کا کہنا تھا صحافی اور پاکستانی میڈیا کا منظرنامہ غلط معلومات کو ختم کرنے اور عوام کو آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
آج کا جو ایوارڈ سیریمنی کا انعقاد ہے وہ اسپیسیفکلی جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے کیا گیا تھا کہ ایسے تمام جرنلسٹ جنہوں نے مائگریشن ریلیٹڈ سٹوریز کے اوپر کام کیا ہے اس کو ہم لوگوں نے فردر جج کر کے اور ایوارڈز جو ہیں وہ 5 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تقسیم کیے ہیں. کوآرڈینیٹر نادیہ کاشف کا کہنا تھا کہ مائیگریٹ ریسورس سینٹر درست صحافت کے ذریعے پاکستانیوں کے لیے ہجرت سے متعلق معلومات تک رسائی میں معاون ثابت ہوگا. یہ جو جو ایونٹ ہے اس میں بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میڈیا چونکہ ایک امپورٹنٹ اور ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں تک صحیح معلومات فراہم کرنے میں، تو مائیگریشن سے متعلق جو معلومات ہیں یا لوگوں کے جو بھی اس سے متعلق سوالات ہیں میڈیا کے تھرو وہ لوگوں تک پہنچائے جا سکیں. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی سید یاور عباس بخاری نے پرنٹ، ڈیجیٹل، الیکٹرانک میڈیا، ایمرجنگ ٹیلنٹ کی کیٹیگریز میں مائیگریشن رپورٹنگ ایوارڈ جیتنے والے 5 صحافیوں کو شیلڈ اور انعامی رقم پیش کی. کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول، CD42 لاہور. توہین عدالت میں وکیل کی 3 ماہ قید کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر حامد خان، ممبر پاکستان بار شفقت محمود چوہان اور دیگر وکلاء رہنماؤں کا مطالبہ سزا دی گئی. وکلاء رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. حامد خان، شفقت محمود چوہان، مقصود بٹر، چودھری ذوالفقار، رانا ضیاء، عبد الرحمان اور دیگر نے پریس کانفرنس کی، جبکہ لاہور بار کے صدر راؤ سمی، سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری مقتدر شبیر سمیت دیگر وکلاء پریس کانفرنس میں شریک ہوئے. لاہور بار الیکشن کے صدارتی امیدوار رانا انتظار حسین اور دیگر امیدواروں کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. لاہور بار کے صدارتی امیدوار رانا انتظار حسین کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام سردار شہریار ڈوگر ایڈوکیٹ اور نواز ڈوگر کی جانب سے کیا گیا. سید آفتاب، سید علی رضا شاہ اور سید حسنات شاہ نے مہمانوں کا استقبال کیا. لاہور ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار اشتیاق خان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. اصغر ڈوگر، ملک عدنان کھوکر، منیب شیخ، عمیر بھٹی، عاصم کھوکر، جاوید ڈوگر شریک ہوئے. احمد زہیب، فیصل ملک، جنید محمد ایڈوکیٹ سمیت وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ بین الاقوامی سائنٹیفک سمپوزیم کی افتتاحی تقریب. وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد نے فیتہ کاٹا. KAEMU میں بین الاقوامی سائنٹیفک سمپوزیم کی افتتاحی تقریب میں پروفیسر محمود نے شرکت کی. سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، صدر کیماکیو کے ڈاکٹر تابندہ دوگل، CEO میو ہسپتال پروفیسر ثاقب سعید، پرو وائس چانسلر پروفیسر اعجاز حسین، ڈاکٹر اطہر احمد سعید اور پروفیسر سائرہ افضل سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں مقیم کنگ ایڈورڈ کی ایلومنائی، طبی ماہرین بھی شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ میرا سب سے بہترین وقت پڑھانے کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں گزرا. جنرل ہسپتال میں سائنس اینڈ اسکوپک سرجری پر تربیتی ورکشاپ، نوجوان ENT سرجنز کو سرجری کی جدید تکنیک سے روشناس کروایا گیا. جنرل ہسپتال میں شعبہ ENT کے زیر اہتمام سائنس اینڈ انڈوسکوپک سرجری پر تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ میں پروفیسر طاہر رشید، ڈاکٹر نادیہ ارشاد، ڈاکٹر مظہر افتخار، ڈاکٹر عدیل نیاز، ڈاکٹر سخن شاہد سمیت نوجوان ENT سرجنز شریک ہوئے. ورکشاپ کا مقصد بغیر پیچیدگیوں کے سائنس کی انڈوسکوپک سرجری کی تربیت دینا تھا. ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے UET میں 5 روزہ ونٹر سکول انٹرنیشنل کانفرنس شروع ہو گئی. کانفرنس کے پہلے روز ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی. UET ونٹر سکول انٹرنیشنل کانفرنس کا مقصد بین الثقافتی مکالمے کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنا ہے. کانفرنس کا انعقاد UET کے سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا گیا. کانفرنس TU ڈورٹمنڈ جرمنی، SURP، یونیورسٹی آف فلپائن، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور نسٹ یونیورسٹی کے اشتراک سے کرائی جا رہی ہے. کانفرنس کا بنیادی مقصد ماحولیاتی تغیر اور اس سے بچاؤ کے لیے تبادلہ خیال کرنا ہے. کانفرنس کے پہلے روز جرمنی اور فلپائن سے مندوبین نے خصوصی شرکت کی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور سرور کے مطابق کانفرنس ماحولیاتی تبدیلیوں پر ہونے والی جدید تحقیق سے آگاہی فراہم کرے گی. مختلف ممالک کے ماہرین اپنی آراء اور مکالمے پیش کریں گے. کانفرنس کی تمام فنڈنگ جرمنی کے ادارے کر رہے ہیں. سینئر تاجر رہنما شیخ عبدالرزاق خان کے بیٹے حافظ ابوبکر کی دعوت ولیمہ کی تقریب ہوئی. صدر انجمن تاجران ہال روڈ، اتفاق گروپ حاجی نواز پپو، سرپرست اعلیٰ حاجی حنیف سمیت شہر کی تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی.
انارکلی ایونٹ کمپلیکس ڈیفنس روڈ پر منعقدہ دعوت ولیمہ کی تقریب میں سینئر تاجر رہنما شیخ عبدالرزاق خان، صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو، حاجی حنیف، میاں اعظم منیر، میاں وقاص حنیف نے شرکت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے CD42۔